में कलर हुआ तो ये कलर ഇവിടൊക്കെ മാസ്കിന്റെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നിന്നത് ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ मिसिंग जनजाति समझता है हाँ मालूम मालूम मिसिंग जनजाति ऊपर में रहता है ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരക്കാണ് വാ 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 ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൽ കൂടി വാ ആ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ വന്നു ഈ ഒരു ബൈക്കാടാ നമ്മൾ പോകുന്നതാ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളടുത്ത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചടിച്ച് പോകുന്നത് ഇനി മജുളിത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനിയും മജുളി ഐലാൻഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന് റോഡിൽ കൂടി തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഫുള്ള് വീടുകളൊക്കെയാണ് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ മുളക്കാടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്കൂളുകളും കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഏതോ ഒരു സത്രം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്തേനു ഗുരുമോ എന്തേനു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെരുപ്പൂരിട്ട് വേണം കയറാനായിട്ട് ഇതുണ്ടോ മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ കിട്ടി പത്മശ്രീനും പത്മശ്രീ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗുരുജിക്ക് അടിപൊളി ठीक है बिल्कुल केरला का सामग्री सत्र जगह का नाम हाँ सत्र मतलब सत्संग भगवान कृष्ण उपासना एक जगह एस्टेब्लिश हुआ 1663 प्रतिष्ठा हुआ तो इसी समय पर चल रहा है हमारा एक परंपरा मास मेकिंग मुखुटा तो मुखुटा ड्रामा के लिए ड्रामा मतलब असमीज नाम भावना बोलते हैं हाँ भावना हाँ देखा भावना कृष्ण कथा राम कथा एक स्टोरी ड्रामा होगा तो ड्रामा में सभी कैरेक्टर मेकअप होगा खासा ये जरूरत है पहन के लिए ये खाली ये खासा ऊपर में सेकेंड स्टेज होगा कॉटन कपड़ा का साथ पोटारी क्ले जो पॉट बनाना वाला क्ले मिसाल करके पीस करके लगाए ऐसे पॉलिश हुआ सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज होगा ऊपर में गाय का गोबर काउडा में गाय का गोबर तो गोबर का साथ थोड़ा क्ले जो ये क्ले देखिए भाग में बना रहा है मिसाल करके लगाया इतना गोबर इतना क्ले थोड़ा क्ले जब सेट मन में फिनिश हुआ सुखाने का बाद में पॉलिश तो बाद में फिर से कपड़ा लगाया एंड पॉलिश तो बाद में कलर हुआ तो ये कलर ऊपर में एक व्हाइट चॉक लगाया तो बाद में बाई कलर हुआ 5 स्टेज एक मुखौटा का काम फिनिश हुआ 5 स्टेज 1 2 3 4 5 तो कलर होगा तो बाद में परफॉर्म होगा मंदिर तो नाम घर बोलते हैं हम कीर्तन घर बोलते हैं अंदर में रात ड्रामा होगा तो ड्रामा ये कैरेक्टर एक लोग पहन करके परफॉर्म होगा अलग अलग कैरेक्टर तो ये मुख घुस जाएगा इसी समय 2 मुख एक मुख ऑडियंस के लिए ये असली मुख अंदर जब असली मुख जब डायलॉग दिया ये ट्रेडिशन में नहीं है ट्रेडिशन में फिक्स था ये लेकिन 2000 पर मैं बनाया जो डायलॉग बाहर निकल के लिए अंदर बाहर हवा साफ निश्चय के लिए 5 स्टेज एक मुखौटा का फिनिश तो मजुली बड़ा फेस्टिवल हो गई श्री कृष्ण रासलीला बिग फेस्टिवल इन ओवर मजुली 65 प्लेसेस में होगा इन ओवर मजुली कब तो ज़्यादा मार्क्स रासलीला में नवंबर में हाँ ये वाला कैरेक्टर बेड कैरेक्टर नेम है पुतना राक्षसी शिशु कृष्ण को मारने के लिए कोशिश किया तो ये है बेड कैरेक्टर लेडी कॉस्ट्यूम तो बाद में ये पहन करके परफॉर्म हुआ सभी नेचुरल मटेरियल्स ये वाला जूट खेत में होगा
ജട്ടായു. Bad character demon, Rakshas. Nalhis, Mohini, Sita, Ram, Lakshman. सभी मार्क्स, ये मार्क्स होगा सही मार्क्स. तो नाम दिया मार्क्स ड्रामा. और बाहर में प्रोग्राम होगा 30 मिनट्स 40 मिनट्स मार्क्स ड्रामा. तो सभी मार्क्स मैं बनाया एक टेबलो. এইটো আমি 2018 চনত আমি আবেদন কৰিছিলোঁ দিল্লীত 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস. তো तो रिपब्लिक डे इंडिया 26 जनवरी. तो ये आसाम टेबलो मार्क्स, अलग अलग स्टेट अलग अलग संस्कृति टेबलो. विदेश. तो ये वाला मार्क्स नहीं, जस्ट मार्क्स मैं बनाया. ये क्लासिकल डांस उड़ीसा. तो उड़ीसा जो क्लासिकल डांस ओडिसी, ये वाला असम सत्या क्लासिकल डांस हो. तो एक लड़की आया ओडिसी डांसर, वो जगह बैठा मेरा साथ डांस बारे में बातचीत होगा उड़ीसी एंड असम. तो अलग अलग मुद्रा. तो ये लड़की पूछा ये मुद्रा असम नाम क्या है. मैं बोला ये मत्स्य. तो श्री कृष्ण दास अवतार. उड़ीसा दिया ये, असम दिया ये है मत्स्य. तो बहुत बातचीत होगा. वो लड़की वही जगह ये भोंगी दी रहा उड़ीसा लड़की. तो बहुत अच्छा लगा. मैं स्केच बनाया लड़की को, 3 स्केच. पहले बनाया फ्रंट साइड व्यू और बनाया बैक व्यू. तो बाद में बनाया. तो मार्क्स जैसे बनाया पहले स्टार्ट ये एक प्रोसेस ये है. लेकिन ऊपर में कोई कपड़ा कोई कलर नहीं. पुलिस वर्निश डांस बेम्बो डांस आर्ट फॉर्म. ये आर्ट फॉर्म मन में भाव हुआ अलग. ये डांस ये है. तो अभी ऑर्डर हुआ दो पिताजी साथ मार्क्स सिखाए. मार्क्स मेरा गुरु पिट्टी गुरु और कला गुरु दोनों. 2017 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने ये कला के लिए मुकुटा, ये कला के लिए ऑनरेबल PhD. 2018 जो भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय और मंत्रालय और एक मंत्रालय भारत सरकार गृह मंत्रालय, वो गृह मंत्रालय ने दिया पद्मश्री. कृष्ण ये पद्मश्री. ये द्रौपदी मुर्मू दिया दिल्ली. ये एल्बम इसी समय पद्मश्री 2023. तो सभी अवार्डी अंदर में बायोडाटा लिखा है. कौन लोग डांस, कौन लोग संगीत, कौन लोग प्ले. मेरा सब्जेक्ट मास. तो मैं सोचा तो ये सम्मान जो सम्मान है सब तो मेरा नहीं, सारा असम समाज. ये सम्मान गुरुजी ने दिया. पहले ड्रामा दिया, मार्क्स दिया, संगीत दिया गुरुजी. तो मेरा एक परिचय है. 10 साल पर मैं मार्क्स बनाया. ये परिचय है लेकिन सम्मान समाज. कृष्ण हनुमान जी. ठीक है আজি যেনে থাকিব লাগিব. অসুবিধা নাইতো থকা জেগা. ഗുരുജി പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്റ്റേജസും പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തത്, കാരണം ഫുൾ ലോങ് നോക്കുണ്ടാകും വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ. ഈ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുക. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ബാക്കി ചാണകവും അതിൻ്റെ മഡ് മിക്സാക്കി, പിന്നെ ചാണകം മിക്സാക്കിയിട്ട് മഡും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ
സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 500 വർഷം അല്ലേ, 500 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ടേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെറുതായിട്ട് സൈക്കിൾ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോവാല്ലേ, മജോളി വിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ മജോളിയോട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു കാണാൻ. ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാന്നാണ് അല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ മാസ്കിന്റെ വേറെ ടൈപ്പാണ് കാണുന്നത്. പല ടൈപ്പ് മാസ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് മാസ്ക് അല്ല കേട്ടോ, ഇതിനായിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പോവാ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോവാണ്. വൈകുന്നേരം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ റോഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിൻ്റെ അത്ര സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചില ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് മെയിൻ ടൗണിലുള്ളതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അത്ര വലിയ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ കാണുന്ന പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടോ, ആ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാനൊക്കെ ചോദിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീട് കണ്ടോ, ഈ വീട്ടുകാരെ നമ്മൾ വന്ന് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്കിതാ അവരെ പുതിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കി തന്ന്. ഞങ്ങൾ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ മജോളി ഐലൻഡിലെ 2ാമത്തെ നൈറ്റാണിത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ നിന്നതാ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ. അതാ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഈ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെൻ്റൊക്കെ അടിക്കാൻ താമസിച്ചത്. അവർ തന്നെ സ്ഥലമാട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ തന്നെ സ്ഥലമാണെന്നുള്ള. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരാട്ടോ ഇത്. ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി ഇത് എങ്ങനത്താണ്. यूट्यूब वीडियो इधर ही ये बना रहे ना, ये ट्रेडिशनल है. इस तरफ ऊपर ऊपर बना रहे. हम आने के टाइम ज्यादा घर इस तरफ देखा. ये हमारा भड़ाल है, भड़ाल. ओ नहीं, ये हाँ इस तरफ ऊपर ऊपर देखा और ऊपर में रहता है. ये मिसिंग जनजाति समझता है. मिसिंग जनजाति ऊपर में रहता है, उसका सांगर बोलता है. हमारा असमिस में सांगर. मिसिंग जनजाति बोलता है. हमारा असमिया में मिसिंग जनजाति बोलता है. तो उसने सांगर में रहता है. ओ उनका घर है इस तरफ ऊपर ऊपर. उनका घर है वहाँ तल में नहीं रहता, ऊपर में रहता है. और उसका मैथनी मारते. उसका नेसार है, उसके नदी के किनारे में रहता है. नदी के किनारे में रहता है और सांगर में रहता है. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് മിഷ്യൻ ട്രൈബ്സ് ആട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇവരെ ഇങ്ങനത്തെ ആടും ഇതൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ അവരെ വീട് ഇപ്പുറത്താണ് ഇവരെ വീടാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. കുറേ വീട്ടുകാരെല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബായ് ഫിറായക എല്ലാവരും ബായ് പറഞ്ഞ സൈക്കിളൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവളും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ നേരെ ജോർഹാട്ടിലേക്ക് അടുത്ത ഫെറി പിടിച്ചിട്ട് പോവാണ്. ഫെറി അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന് ഇതാട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗണിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ചെറിയൊരു ടൗൺ ഏരിയ കേട്ടോ. കടകളൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ അരിയും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് ചോറൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരും. അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളെ ഫെറിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ അത്ര വലിയ ഷോപ്പൊന്നും ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക. ഇതാട്ടോ ഫെറിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. അഫല ഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഫെറി കിട്ടുക. ഇതാ വഴി നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ളൊരു വഴി കേട്ടോ. ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മജോളി ഐലാൻഡ് നമ്മൾ വിടാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാട്ടോ മജോളി ഐലാൻഡ്. നല്ല സൈലന്റ് ആട്ടോ, വണ്ടികളൊന്നും അധികം പോവാത്ത വഴികളും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഭയങ്കര കുറവാണ് വണ്ടികളൊക്കെ. ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടാട്ടോ ഏതോ ഒരു ദേശാടന പക്ഷിയാണ്.
ഇവിടെ ഫുള്ള് വയലുകളാട്ടോ, വെറും ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ടുള്ള. കാരണം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം കയറും. അതിന് ശേഷമാണ് തോന്നുന്നത് ഇവർ കൃഷി ഇറക്കുന്നത്. ഇപ്പം മഴക്കാലം വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങ് വരെ ഇങ്ങനെ കൃഷിയിടങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, ദൂരെയായിട്ട്. കൃഷിയുള്ള സമയത്ത് മൊത്തം പച്ചപ്പരിക്കില്ല അഞ്ച്. കൃഷി വന്നിങ്ങനെ നല്ല ഹൈറ്റിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കേ. ആ അതന്നെ ദേശാടന പക്ഷി. ഇവിടെയൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തും തോടാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് തോണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് തോണി തൊഴഞ്ഞ് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകും. ഇവിടെ തോണിയൊക്കെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ഒരു തോണി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവന നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരും താമസിക്കുന്ന ഇടം കൂടി കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയ. നമ്മളിപ്പം ഫെറീനടുത്ത് എത്താറായി. എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ വീട് കണ്ടോ, ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. കുറേ വീടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. പക്ഷെ വിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമം പോലെ. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 10-20 വീട്. അതിനുശേഷം അടുത്ത വീട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട സൈഡിലൊക്കെ. അതിനുശേഷം വേറെ വീട്. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വീടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പശുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് റോഡിൽ പശുക്കളായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടിച്ചിടുക കാറ് വരെ. ചെറിയൊരു കട നോക്കിക്കേ. ഫെറി എത്താൻ പോവാട്ടോ. ആ കാണുന്നതാണ് ഫെറി. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ ചെങ്ങായി വെറുതെ ഹോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ഫെറിക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബോട്ട് കയറി ജോർഹട്ടിലേക്ക്. ആ കാണുന്ന ബോട്ടുകാരാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ടേ? എന്നാ വാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതൊന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകണം തോന്നുന്നു. നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരക്കാണ്. ഓ दो हाँ साइकिल भी എത്ര പൈസ ഒന്നും അറിയില്ല. साइकिल भी है, 2 साइकिल. എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും മിണ്ടുന്നൊന്നുമില്ല. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബോട്ടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ 80 രൂപയായി. 2 ആൾക്കാർക്കും 2 സൈക്കിളിനും കൂടിയിട്ടാണ് പൈസ. ഇവളിതാ വെയിലത്ത് നിന്നിട്ട് മുഷിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ആളെ കൊണ്ടുവന്നല്ല, വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ. വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഫെറിയാണ്. ആൾക്കാരും കയറുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ വണ്ടിയാണ് ആളെ കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് ആളെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പോവാണ് സൈക്കിളും കൊണ്ട്. വാ 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 ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൽ കൂടി വാ. ആ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ വന്നു. സൈക്കിൾ വെക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടി. അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ടിക്കറ്റിനുള്ളൊരു വരയൊക്കെ ഇട്ടുതരും. അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ നിന്നാട്ടോ അത്. 80 രൂപയായി നമുക്ക് 2 പേർക്കും കൂടിയിട്ട്. കുറവല്ലേ? വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ? വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം. ഇത് വെള്ളമല്ല, ബോട്ടാണ്. സൈക്കിൾ വേറൊരു ബോട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ് കേട്ടോ. ഒരു സൈക്കിൾ വീണിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈക്കിൾ നേരേക്ക് വീണു. ഇതിൻ്റെ മുകളൊക്കെ ബൈക്കൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ താഴേക്കായിരിക്കും. ഫുള്ള് വണ്ടി സൈക്കിൾ വീണുണ്ട് ഇപ്പോൾ.
വേറൊരു ബോട്ട് വന്ന കേട്ടോ, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ബൈക്കൊക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകട്ടോ. സൈക്കിള് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇരിപ്പിടം. ഇവിടെ ആട്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് ഇരിക്കണം. വണ്ടി പോവാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോവാണോ? പറ, നീ എന്താ നോക്കാത്ത? വണ്ടിയാണോ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമാണോ പോകുന്നത്? പറ. നമ്മളെ പേരൊക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതെന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഒരു ബോട്ടാട്ടോ പോകുന്നത്. കപ്പലാണല്ലോ. പിന്നെന്താ പറയാ, കപ്പലല്ലോ. യാത്ര ചെയ്താ വേറെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഐലാൻഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം മണ്ണ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക്, അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പം എത്തും. ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എത്ര ആൾക്കാരാണ്, എല്ലാവരും ഓടിച്ചാടി ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. വണ്ടികളൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ സൈക്കിൾ അങ്ങ് അറ്റത്താണുള്ളത്, ലാസ്റ്റാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സൈക്കിൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ദൂരം കാത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വണ്ടികൾ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് താഴെയുള്ള പോർഷനിൽ കാറുകളാണോ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, മുകളിൽ ഫുള്ള് ബൈക്കുകളും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി സൈക്കിളൊക്കെ ഇത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാറുകളൊക്കെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയില്ല കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര. അഞ്ചുവിന് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടോ? ബ്രഹ്മപുത്രേൻ്റെ കാറ്റടിക്കുകയാണോ നിനക്ക്? കാറ്റടിയുടെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. വെറുതെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് വേറെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ. അടുത്ത ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ചലിക്കാനുണ്ട്. ഇതിൽ കാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുണ്ടോ കാറൊക്കെ വരുന്നത്? ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള റോഡിലാട്ടോ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാസ്കർ ഒരു സ്ഥലത്ത് റെഡിയാക്കി തന്നിട്ട് സൈക്കിളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. സൈക്കിൾ എന്തിനാണ് വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ഫുള്ള് ബീച്ച് സൈഡ് പോലത്തെ സ്ഥലമല്ലേ കാണുന്നത്. ചുറ്റും നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്ന പോലെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ വീടുകളും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കടലും ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് പോലെ തോന്നില്ലേ. ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറാട്ടോ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ. വലുതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ. നമ്മൾ ആസാമിൻ്റെ അങ്ങ് മുതൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് വേറൊരു ഫെറീൻ്റെ സ്ഥലം കേട്ടോ, നിയാമാട്ടി കമാൽബറി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും അപ്പുറം മണ്ണ് കുടിയും കിടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ലാത്തത്. നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാങ്പോ റിവർ ക്രൂസ് റിസോർട്ട് എന്നല്ല പേര്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമമൊക്കെ ഉണ്ട്. പട്ടിയത് 5 നോക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കാണ്. രാത്രിയായപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോവാം കേട്ടോ. ഇവരൊരുമാതിരി ടീമാട്ടോ, ഒരു സപ്പോർട്ടിങ്ങും ഇല്ല. നമുക്ക് സെറ്റാക്കി തന്നവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോകാൻ പറഞ്ഞ്. അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾ. എൻ്റെ രാത്രിയായപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിന് കുണച്ച വർത്താനം കാരണം നമ്മളവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വന്ന്. ഇനി ഇരുട്ടത്തൂടി പോകണം കേട്ടോ. 12 കിലോമീറ്റർ പോകാനുണ്ട്. ഈ ഒരു ബൈക്കാട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നതാ. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളടുത്ത്. ആ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചടിച്ച് പോകുന്നത്. ഇനി 2 കിലോമീറ്റർ മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വീടെത്തും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 10 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാട്ടോ വന്നത്. ഫുള്ള് കുറേ ഓഫ് റോഡുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാണ്ട് നല്ല റോഡുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് നല്ല റോഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയോ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ കൂടി ആട്ടോ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെയോ കല്യാണത്തിൻ്റെ പരിപാടിയുള്ള കള്ളുകുടിയന്മാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം വീട്ടിനൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടി ആട്ടോ പോകുന്നത്. ഫുള്ള് ഗ്രാമങ്ങളാണ്. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏഴ് സ്ഥലമൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാത്തത്. ഇനി 2 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വീടെത്തും. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടും. രാത്രി വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നേരെ ചമ്പക്കിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. അതായത് നമ്മുടെ ഭാസ്കറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാട്ടോ ചമ്പക്ക്. അങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് എത്തി. അവരുടെ റൂമിലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത്. അവനില്ലായിരുന്നില്ല. ഇതാ 5 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങോട്ടേക്കാ? സർപ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളെ ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങോട്ടേക്കാ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഞാനും അഞ്ചുവും സൈക്കിളൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അർജന്റായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. നാഗാലാൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.